नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आज आउ एक नया भिडियो तो आपण माने जानिचंती सुभद्रा योजनार द्वितीय किस्तिर टंका जहाँकि आउ 7 दिन अर्थात मार्च 8 तारिख दिन मिलवाई जाऊँगी किंतु वर्तमान मध्य आपण मानक मनरे बहुत सारा कन्फ्यूजन रोची जेहेतु सुभद्रा योजनार प्रथम किस्तिर टंका आपण मानक पर्यायक्रम 4टी पर्यायर टंका मिलता तेणु ये द्वितीय किस्तिर टंका कौ मानक मिलिबो एवं एकाथरे आपण माने टंका पाइबेरिबे कि नहीं एवं बहुत सारा लोक जो माने भी सुभद्रा योजना रे योग्य थाई मध्य तांकर सबु डिटेल्स ठीक थाई मध्य सुभद्रा योजना रे जदि टंका पाई नांती ताले आसंता 8 तारिख दिन आपण माने टंका पाइबे कि नहीं ए विषय रे जदि आपण मानक मन रे डाउट अछि ताले आज रे वीडियोटी पूरा शेष जाय देखंतु आपण मानकर जहाँ भी सब प्रश्न थिला तार उत्तर आज रे वीडियो देखिला परे आपण माने पाई परिबे ता सहित जो मानकर सुभद्रा योजना रे रिजेक्ट होईची सेमानकु सुभद्रा योजना रे शामिल करिया पई सरकार तरफ वर्तमान कोन पदक्षेप निया जाईची ता सहित आपण माने जदि पूर्वरु ग्रीवेंस देइचंदी ताले से ग्रीवेंस वर्तमान सुधा जदि पेंडिंग अछि ताले आपण माने मार्च 8 तारिख रे टंका पाइबे कि नहीं एई भली जहाँ भी डाउट अछि आज रे वीडियो रे से विषय रे संपूर्ण डिटेल्स आलोचना करबा तेणु वीडियो को जमारू स्किप न करी प्रथम रु शेष पर्यंत निहाती देखिबे चैनल को प्रथम थर विजिट करथिले वीडियो को लाइक करिवे चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल ले सेट कर देबे तो सर्वप्रथम मु आपण मानकु कहि रखिबी सुभद्रा योजनार द्वितीय किस्ती रे पाखापाखि 1 कोटी हिताधिकारी को सुभद्रा योजना रे सरकार को तरफ एकाथरे जाकि टंका प्रदान करा जिवो जाकि उपमुख्यमंत्री सूचना दैचंती जेमिति प्रथम किस्ती रे पर्यायक्रम रे 4टी पर्यायर टंका मिलतिला वर्तमान सूचना अनुसार एथर एकाथरे समस्त हिताधिकारी बैंक अकाउंट को टंका जिवो एवं जो माने प्रथम किस्ती रे टंका पाई नांती बा जदि आपण माने आवेदन करथिले डिसेंबर मास पूर्वरु एवं आपण मानकर टंका मिली नाही ताले द्वितीय किस्ती रे आपण माने दुईटी किस्ती रो टंका हिसाब रे 10,000 टंका पाइबे मन रखंतु एटा 10,000 टंका आपण मानकु मिलिबो एवं आपण मानकर बहुत सारा डाउट रहउतला बहुत सारा कमेंट मध्ये आपण माने करिसंती जे जो माने चतुर्थ पर्यायर रे टंका पाइचंती सेमानकु द्वितीय किस्तिर टंका मिलिबो कि नहीं तेणु वीडियो आपण माने देखंतु कोन प्रतिक्रिया रहिछि हमर अधिकारींकर जाकि आपण मानकर जहाँ भी डाउट रहिछि मु आशा करूछि वीडियोटी आपण माने जदि शेष जाय देखिबे सब डाउट क्लियर हे जिवो। नमस्कार आपन स्वागत दयकरी सुभद्रा योजना संबंधी प्रश्न कोंतु। नमस्कार सर। आगे सर कोंतु परिचय देबा परिबे सर सुभद्रा योजना रो जो सेकंड किस्ती आसीबो सेकंड इंस्टॉलमेंट तो एथे को मानन को टंका मिलिबो जो माने फास्ट थरो सब टंका पाई जाइचंती ना नुआ जो माने भी अप्लाई करचंती से मानन को भी टंका मिली पारिबो कि नहीं। आगे सर आपन जरूरी अछि आपन जदि डिसेंबर पूर्व अप्लाई करचंती आगे से जदि आपन कर जदि फास्ट पेमेंट जदि आपन कर पाई पारि नांती बतन सुधा सेटा आपन कर मार्च 8 दुटी जाका आपन मिसी गैस पारिबो कोन असुविधा नै सर। हां सर आ रहिला होची हमर जो मानकर फास्ट पेज आसी नै सेटा आपन कहले दुई जनकर एकाथरे आसी जिवो तो किंतु गुडे डाउट रोची वर्तमान जे आमे जतेबेले जो माने सेकंड फास्ट पेज रे टंका पाइले बा फोर्थ पेज रे जो माने टंका पाइले आगे तो सेमान को भी एई हमरो जो आसुची मार्च 8 तारिख रे आगे तो समस्त को एकाथरे मिलिबो ना एटा भी पुनी फेज वाइज टंका मिलिबो। आई सर जोटा आपन कर प्रथम पर्याय जो मानकर आपन पाई सारिसंती कि बर्तन ऑलरेडी जो माने आपन कर फोर पेज रे पाई सारलेनी से मानकर केवल आपन कर जो गवर्नमेंट तरफ द्वितीय पर्याय जारी होबा जाउची सेथरा आपन कर गोटी पेमेंट आसीयो जोटा कि आपन को द्वितीय पर्याय पेमेंट 5,000 सेटा केवल आसीयो सर आगे सेटा आपन को जरूरी अछि बर्तमान से गुरु जो मानकर बायोमेट्रिक आपन कर कंप्लीटेड हे नथले से लागि आपन कर पेमेंट आपन कर वेरिफिकेशन समय रे असुविधा थोरी से लागि आपन कर वेरिफिकेशन कंप्लीट करा जाय पेज पेमेंट छडा वाला सर जदि जेतो आपन कर समस्त कंप्लीटेड अछि सेटा आपन कर आगो आटा टाइम पेमेंट मध्ये गवर्नमेंट तरफ वेरिफिकेशन हे आसी जो कोन असुविधा नै सर। हां तो ताले जो सेकंड इंस्टॉलमेंट आसीबो सेथिरे जो माने ऑलरेडी पाइजनी तांकर आसीबो आ जो मानकर पेंडिंग थिला जदि ता सब क्लियर हो जाई से माने पाइ जिवे तो मोर बारंबार माने देखंदु हमर जनसेवा केंद्र अछि तो लोक माने आसी कहउछन जे सर आमे जो आवेदन करथिल जेमति फेज वाइज मिलथिला एथरो भी फेज वाइज मिलिबो कि एकाथरे समस्त मिल जिवो तेनु एथरो माने हमर जो मार्च 8 तारिख रे आसीबो समस्त को एकाथरे मिल जिवो। आ गुटे डाउट थिला सर आमे जो मान को रिजेक्ट हेतिला से स्कॉलरशिप पई हो कि हमरो जमी पई हो जे कोनोसी रीजन पई जो हमरो हेतिला हमरो रिजेक्ट हेतिला तो सेटा कंप्लेन करिथिले किंतु ग्रीवेंस ए जाय क्लियर हे नै बहुत जन को रही ग्रीवेंस क्लियर हे नै सेटा ई जो आउ रहिला 7 दिन भीतर क्लियर हे परिबो कि।
ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ଯୋଉମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଇକ୍ୱାଇସ୍ ଯୋଉମାନଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭେରିଫିକେସନ ପ୍ରୋସେସ ଜାରି ରହିଛି ସାର୍। ସେମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ରିଜେକ୍ଟ ଯୋଉମାନଙ୍କର ହେଇଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ ପ୍ରୋସେସ ଜାରି ହେବ ସାର୍। ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଅପଡେଟ୍ ଆସିନାହିଁ ସାର୍, କିନ୍ତୁ ଭେରିଫିକେସନ ପ୍ରୋସେସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜାରି ରହିଛି ସାର୍। କିଛି ଦିନ ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଅପଡେଟ୍ ଆସିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ୍ ଭେରିଫିକେସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ୍ ନ ହେଇପାରେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ମୋଡ୍ ଭେରିଫିକେସନ ରହିବ ସାର୍। ହଁ ଯଦି ସାର୍ କିଛି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ମୁଁ ଭୁଲ ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆମର ମିଳିପାରିବ କି ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଧର ଆଜି କାଲି ଭିତରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ? ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଡିସେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ହେଇପାରିବ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସାର୍। ହଁ ଡିସେମ୍ବର ପରେ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ତାର ନେକ୍ସଟ ଫେଜ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମିଳିବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି, ମୁଁ ଚେକ୍ କରିଥିଲି ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଏମିତି ରହିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଯାଇଛି ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ତାଙ୍କର ନୁହେଁ। ତ ଧରାଯାଉ ମୋର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ସେଇଟା ତାଙ୍କ ନାମରେ ନାହିଁ, ଅଲଗା ଲୋକ ନାଁରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ଅଛି। ତ ଏମିତି ହେଇଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବୁଝିପାରିଲି ସାର୍। ସେ ରିଗାର୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗଟି ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ ଜାରି ରହିବ ସାର୍। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ରିଗାର୍ଡିଂ ଇସ୍ୟୁ ରହିଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟା ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କର ମିଳିଯିବ ସାର୍, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସାର୍। ହଁ ସେଇଟା ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବାଟା ଭଲ ହେବ ନା ଯେଉଁ ବ୍ଲକରେ ଯାଇକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ନାଇଁ ସାର୍ ସେଇଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯୋଗଟି ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ତ କିଛି ଦିନ ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ଦୁଇଟି ଆପଣଙ୍କର ମିଶିକି ଆସିଯିବ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ସାର୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର NPCI କ୍ଲିୟରାନ୍ସ। ତ ଏଇ NPCIର ଆମର ତ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟଟା ପୋର୍ଟାଲରେ ଶୋ କରୁନାହିଁ, ତ ସେ ଲିଷ୍ଟଟା ଆମେ କେଉଁଠୁ ପାଇବା? ଯାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମେ ଯଦି ଟଙ୍କାଟା ଆସିନାହିଁ ଯେ NPCI ରିଜିନ୍ ପାଇଁ ଆସିନାହିଁ, ଆମେ ତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇକି KYC କଲୁ, ଫର୍ମ ଦେଲୁ ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଲୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ନାହିଁ ଆମର ଯେ NPCI କ୍ଲିୟର ହେଲା କି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସେଇଟା ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଜାଣିପାରିବେ ସାର୍। ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସେମିତି କୌଣସି କିମ୍ବା ମେସେଜ ଆସେ ଆପଣଙ୍କର NPCI ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଡିବିଟ୍ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଡିବିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡିଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଛି କିମ୍ବା ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛି, ସେଇ ଗାଡ଼ି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ କଲ୍ ଆସିବ ସାର୍। ଯଦି ସେମିତି କୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କଲ୍ ଆସିନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହଁ ସାର୍। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଆଉ ଜଣେ କଷ୍ଟମର ଆସିଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ପେମେଣ୍ଟଟା କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ SBI ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ ଆସିଛି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ ଗୋଟେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସୁଭଦ୍ରା ପେମେଣ୍ଟ ପାଇବେନି। ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଅଛି? ନାଇଁ ସାର୍ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପଲସରି ମୋଡ଼ ନାହିଁ ସାର୍। ସେଇଟା ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ୱାଲେଟକୁ ପେମେଣ୍ଟ ଯିବ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ATM କାର୍ଡ଼ ଯେମିତି ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ATM କାର୍ଡ଼ ଭଳିଆ ଇସ୍ୟୁ ରହିବ, ସେଥିରେ କି ଆପଣ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ମୋଡ଼ କରିପାରିବେ ସାର୍। ହଁ ହଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଜାଣିବାର ଥିଲା, ମୁଁ ତ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କନଫର୍ମ ନଥିଲି, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କଲ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା କହୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ନିହାତି ଡିଜିଟାଲ ୱାଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ଡିଜିଟାଲ ୱାଲେଟ୍ କରୁନେ ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ଟଙ୍କା ଆସିବନି ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ। ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ନାଇଁ ସାର୍ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ କମ୍ପଲସରି ନୁହଁ ସାର୍, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କି ଆପଣ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାର୍। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତ କିଛି ସାର୍ କରିପାରିବି ସାର୍? ହଁ ତ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମୁଁ ଆଗରୁ କଲ୍ କରିଥିଲି ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ 13 ଜାନୁଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ କ'ଣ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏମିତି ମୁଁ କହିଥିଲେ, ତ ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜମି ବାବଦ ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିବ ସେ ରିଗାର୍ଡିଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରିଟିନ୍ ଆକାରରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଲେଖିକି ଆଣିବେ, ଆଜ୍ଞା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଜମି କିମ୍ବା ପଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି ରେକର୍ଡରେ, ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ସାର୍। ଯଦି ସେମିତି ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାର ଆପଣଙ୍କର ଅପଲୋଡ଼ ନ କରିଥିବେ ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଭେରିଫିକେସନ ରହୁଛି, ତ ଆଜ୍ଞା ସେ ଲାଗି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯିବ ସାର୍। ପର୍ଟିକୁଲାର ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଭେରିଫିକେସନ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାର ହେଇପାରିବ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା। ତ ଆଉ KYC ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ କ୍ଲିଅର ଥିଲା ଆଗଥର ସବୁ କ୍ଲିଅର ଥାଇକି ବି ଟଙ୍କା ଆସିନଥିଲା, ତ ଏଥର ସେମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇଯିବେ ତ ସାର୍? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ତ ସେଇଟା ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖକୁ କଷ୍ଟମର ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେଇକି କେମିତି ଆମେ କରିବା, ତାକୁ କେମିତି କ୍ଲିୟର କରିବା, ତ ସେଇ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଏ ଯେଉଁ NPCI ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ସେଟା ଲିଷ୍ଟ ଚେକ୍ କଲାକୁ ସେ ପୁରୁଣା ଲିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳୁଛି, ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ କିଛି ଆସୁନାହିଁ। ତାପରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବା କଥା, ଯେମିଟାକି ପୂର୍ବ ଦୁଇଟା କିସ୍ତିରେ ଯେଉଁମାନେ ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଫୋର୍ଥ ଫେଜ୍ ଯାକେ ଯେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଲିଷ୍ଟ ଆସୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଯେ ଅଲରେଡ଼ି କାହାର ସାଂସନ୍ ହେଇଗଲା କି ନାହିଁ। ଜଣେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି,
तो मोबाइल नंबर चेंज कर देछन सेथिरे भी जानी हो नाही जे को लोकर केवाईसी पेंडिंग रहिला से नंबर सेति पई आमे ଟିକେ कन्फ्यूजन ले रहउछु। ठीक है सर, कौन सा असुविधा नहीं सर, आप सर जहाँ भी असुविधा रही है आप हेल्पलाइन नंबर जोगाजोग कर जानकारी सर।